ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 1 باب 26 سے 38 آیات۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جب کہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ تمام سننے والوں کو سسٹر ٹامسن رحمت کا سلام۔ دعا گو ہوں کہ خداوند آپ سب کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ سامعین، آج پوری دنیا کے کیتھولک مسیحی بڑی تعظیم اور خوشی کے ساتھ اقدس روزری کی عید مناتے ہیں۔ پاک روزری کی عبادت، اس کی طاقت اور اہمیت سے ہر مسیحی واقف ہے۔ یہ مختصر انجیل ہے جس میں ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بھیدوں پر سوچ و بصار کرتے ہیں، اور ماں کو وہ سلام پیش کرتے ہیں جو آج کے انجیل مقدس میں ہم نے سنا ہے کہ کس طرح سے ناصرت کے ایک گاؤں میں خداوند نے جبرائیل فرشتے کو مریم کے پاس بھیجا، جو یوسف نامی مرد سے منسوب تھی، اور فرشتے نے جا کر مریم کو سلام کیا، سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ سامعین، کائنات میں زمین پر کسی بھی ہستی کو نہ کبھی فرشتے نے آ کر سلام کیا اور نہ ہی کبھی اسے پرفضل کہا۔ رحمت سے بھرپور یہ لمحہ مقدسہ ماں مریم کے لیے ہی تھا، جب فرشتہ خداوند کا منصوبہ لے کر اس کے پاس پہنچا۔ مقدسہ ماں مریم وہ ہستی تھی جس کو خدا نے پیدائش سے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کی ماں ہونے کے لیے چن لیا تھا، کیونکہ ماں مریم کے بغیر نجات، تجسم اور جنت ممکن ہی نہیں تھی۔ خدا کا یہ منصوبہ سمجھنا، اس پر عمل کرنا مریم کے لیے بہت دشوار تھا، کیونکہ وہ اپنے رسم و رواج کو، اپنی ثقافت کو اور اپنی حیثیت کو خوب جانتی تھی۔ اس لیے وہ گھبرائی اور باقاعدہ فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا جب کہ میں مرد سے ناواقف ہوں۔
मगर फरिश्ते ने मरियम से कहा कि रूह कुदूस तुझ पर नासिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो कद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। सामीन, मुकस्सा माँ मरियम दुनिया की औरतों में से मुबारक है और हर ज़माने और हर नस्ल के लोग उसे मुबारक कहते रहेंगे। खुदावन ने उसका इंतखाब किया और उसकी मर्ज़ी जानकर उसे अपने निजात के मंसूबे में शामिल किया। और खुदावन के सामने मुकस्सा माँ मरियम ने खुद को पहचाना और जाना और कहा कि देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। माँ ने अपना तन, मन और धन खुदा के मंसूबे के साथ तावन करने के लिए पेश कर दिया। उसकी हाथ से इंसान की निजात मुमकिन हुई और अम्मा हवा की नाफरमानी और सज़ा रहम और माफ़ी में बदल गई। बागे अदन की बशारत नासरत में पाया तकमील तक पहुँचे। प्यारे सामीन, हम कैथलिक मसीही मुकस्सा माँ मरियम के बगैर अधूरे हैं। हमारा ईमान है कि माँ के बगैर हमारे लिए जन्नत के दरवाज़े बंद थे, जो उसके वसीले से हमारे लिए खुले और खुदा के साथ हमारा टूटा हुआ रिश्ता उसके वसीले से बहाल हुआ। वो माँ हर लिहाज से हर दौर में हम सब के लिए नजात का वसीला है और वसीला रहेगी। इसलिए कैथलिक मसीही इबादती साल में मुकस्सा माँ मरियम की ईद 21 बार मनाते हैं। और दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसके ऊपर इतनी किताबें लिखी जाएं या इतनी तस्वीरें बनाई जाएं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुकस्सा माँ मरियम की हस्ती है। और सामीन, पूरी दुनिया में 16 आलमी ज़ियारत गाहें हैं, जिसमें लुर्दस और पुर्तगाल, जहाँ पर दुनिया के हर कोने से लोग आकर मुकस्सा माँ मरियम के सामने अपनी मोहब्बत, अकीदत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान में भी मरियाबाद में इंटरनेशनल ज़ियारत गाह है, जहाँ पर हर साल लाखों लोग उसके पास आते हैं, उसको सलाम करते हैं और अपनी माँ के सामने अपनी मन्नतें और ज़रूरतें रखते हुए उसके घर से, उसके कदमों से बरक़ात और खुशियाँ लेकर अपने घरों को लौटते हैं। कैथलिक मसीही ईमान रखते हैं कि मुकस्सा माँ हमारी वकीला है, हमारी शफायत करने वाली है। इसी तरह से जिस तरह उसने काना गलील में अपने बेटे से उन लोगों के लिए की जिनके पास मैं ख़त्म हो गई थी। आज सामीन, हम रोज़ी की ईद मनाते हुए इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं और यकीन रखते हैं कि रोज़ी बरसात और रहमतों का वसीला है, जिसके ज़रिए से हम हर किस्म की परेशानी, बीमारी, बेरोज़गारी, मायूसी, बदअमनी से सुरखरू हो सकते हैं। क्योंकि रोज़ी की इबादत माँ को पसंद है और ये वो माँ है जो रहम और शफ़क़त की नज़र अपने हर मोमिन पर, हर मसीह पर, हर यीशु के पैरोकार पर दिन और रात रखती है। वो हमें कभी भी लाचार और बेजार और मददगार नहीं छोड़ती। जिसका ताल्लुक़ माँ से है, उसका ताल्लुक़ का रिश्ता उसके बेटे खुदावंद यीशु से भी है। मुकस्सा माँ के साथ प्यार और अकीदत खुदावंद यीशु के साथ प्यार और अकीदत है। आज अक़दस रोज़ी की ईद हमें दावत देती है कि इस रोज़ी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा और आदत बना लें।
रोज़ाना अकेले और अपने ख़ानदान में भी रोज़री पढ़ने का असूल बनाएं, रवाज शुरू करें, ताकि मुकस्समा मरियम की मोहब्बत, बरकत और रहमत का अंबार हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों में, हमारे महल्लों में और हमारे माशरे में बढ़ता जाए। आमीन।